हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू पाठशाला। वीडियो को आरंभ करने पूर्व जो मैंने चैनल को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करदे, पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करदे जहाँफल नुआ नुआ वीडियोर नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण मैंने पाइपर। तो पिला माने पढ़ा पूर्व गोटे सुंदर श्लोकटे तुम मानक कहवाक चाहिए। संसार जाल रूपेण काल रूपेण धीवरा माया सिंधु रूपेण मत्स्य रूपेण मानवाः। एई संसार रूपक जाल रे काल रूपक धीवर अर्थात माछ धराली जी कि माया रूपक सिंधुरु अर्थात समुद्ररु मनीष रूपक माछ को धरी थाए। जो मनीष एई माछ रूपक मनीष से कौन करि थाए एई संसारर जाल रे छटपट होई थाए। तो वर्तमान मनीष केवल धन पछारे गोड़े निजर नैतिक मूल्यबोध को हराई बसुछि। प्रकृत में धन कहले कौन केवल प्रचुर टंका पैसा धन संपत्ति और विलासमय जीवन को बुझाए। प्रकृत में दरिद्र तो सीए जहाँ मनरे असंतोष अच्छी अभाव बोध अच्छी से ही प्रकृत में गरीब। पिला माने बंचिबा पई जीवनर धनर आवश्यकता तो अच्छी किंतु धन जीवनर सब किछि नुहे। तो यही वीडियो रे आमे आज क्लास 7 इंग्लिश टेक्स्ट बुक रो गोटे बहुत बढ़िया विषयटे पढ़िबा। साधारणतः धनी पितामाता माने सेमानक पिला मानक शिक्षा दे थांती जे गरीब हेबा केते जंत्रणादायक। ताहाने कौन धनी लोक मानकर पिला माने गरीब मानक घृणा करिवे बा हीन दृष्टि देखिबे कि? धनी घरर पिला माने गरीबंक सह न मिसी एका एका बंदी जीवन काटी वास्तव दुनिया को न देखिबा कौन उचित कि? एथिपाई कौन केवल धन पछरे गोड़ाइबे? तुमे माने कौन भावुच? तो टंका कौन मनीष को सब सुख दे पारे? चलो आज आम एमिति एक विषयटे पढ़िबा जहाँ को पढ़ी आमे बुझी पारिबा प्रकृत रे गरीब किए। विषयटीर ना हेउछि हाउ पुअर वी आर, आमे केते गरीब। Once upon a time there was a very rich man. He along with his family lived in a big palatial building on the top of a hill. His house was surrounded by tall boundary walls like the Chinese Great Wall. The walls were his protection from outside attacks. He too had private soldiers and a great bulldog to protect him. In moonlit nights, the building looked very beautiful. From there one could see the river, small hills, long stretches of paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around, all flooded by the magic of moonlight. During moonless dark night, the building had a special look of its own. The building, the walls all around, the gardens inside were lit by lamps. From a distance, one could see dazzling stars in the sky, but the small huts were sleeping invisibly at night. The rich man lived there like a king very happily. His happiness got doubled when he saw the poor farmers living in small huts down the hill, toiling hard in their fields. His only sorrow was that his only son did not like all his richness and glamour. Often he found him sitting alone in his garden, looking down the hill at the poor farmers toiling in their fields and the rivers flowing by. He was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father. Once upon a time, there was a very rich man. गोटे समयर कथा, जड़े बहुत धनी लोक थिले. He along with his family, से तांकर परिवार सहित
lived ରହୁଥିଲେ ବାସ କରୁଥିଲେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ in a big palatial building ଗୋଟେ ରାଜଉଆସ ଭଳି ଘରେ ରହୁଥିଲେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲେ on the top of a hill ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ବା ଉପରି ଭାଗରେ ରହୁଥିଲେ ଜଣେ ଧନୀ ଲୋକ ବହୁତ ଧନୀ ଲୋକଟିଏ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ ପାହାଡ଼ର ଉପରି ଭାଗରେ ଥିବା ରାଜଉଆସ ଭଳି ଘରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ରହୁଥିଲେ His house was surrounded by tall boundary walls like the Chinese Great Wall. His house was surrounded by ତାଙ୍କର ଘରଟି ଆବୃତ ଥିଲା ବା ପରିବେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥିଲା ବା କଭର ହେଇକି ରହିଥିଲା ବାଇ ଟଲ୍ ବାଉଣ୍ଡରୀ ୱାଲ୍ସ କାହା ଦ୍ୱାରା ନା ଉଚ୍ଚା ବାଉଣ୍ଡରୀ ଦ୍ୱାରା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ଆବୃତ ହୋଇକି ରହିଥିଲା କାହା ଭଳି ସେ ପ୍ରାଚୀର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ନା ଲାଇକ୍ ଦ ଚାଇନିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ବା ଚାଇନାର ସବୁଠାରୁ କ'ଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ତାଙ୍କର ଘରଟି ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଚାଇନାର ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ ପରି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଚାଇନାର ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ ଜାଣିଛ ସି ହ୍ୱାଙ୍ଗତିଙ୍କୁ ଚାଇନାର ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସେମିତି ତ ବହୁତ ରାଜାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ କ'ଣ ଚାଇନାର ଗ୍ରେଟ୍ ୱାଲ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସି ହ୍ୱାଙ୍ଗତିଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଦ ୱାଲ୍ସ ୱେୟାର ହିଜ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ସ ସେହି କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଥିଲା ବା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା କେଉଁଥିରୁ ଆଉଟସାଇଡ୍ ଆଟାକ୍ସ ବାହ୍ୟ ଆକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲା ହି ଟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୋଲଜର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁଲଡଗ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍ ହି ଟୁ ହ୍ୟାଡ୍ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ନା ନିଜର ବା ଘରୋଇ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଖିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ଏ ଗ୍ରେଟ୍ ବୁଲଡଗ୍ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ହିମ୍ ଏବଂ କେବଳ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସୋଲଜର ନୁହେଁ ଆଉ କ'ଣ ରଖିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ବୁଲଡଗ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରଖିଥିଲେ ଇନ୍ ମୁନଲିଟ୍ ନାଇଟ୍ସ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଲୁକ୍ଡ ଭେରି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଜହ୍ନ ରାତିରେ ସେହି ବିଲ୍ଡିଂଟି ସେହି ଘରଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା From there, one could see the river, small hills, long stretches of paddy fields, small huts of poor farmers scattered all around. From there, ସେଠାରୁ one could see ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ ସେଠାରୁ ମାନେ କେଉଁଠାରୁ ସେଇ ପ୍ୟାଲେସିଆଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ ଦ ରିଭର ସ୍ମଲ୍ ହିଲ୍ସ ନଦୀ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଲଙ୍ଗ ଷ୍ଟ୍ରେଚ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାଡି ଫିଲ୍ଡସ୍ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଧାନ ବିଲ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ମଲ୍ ହଟ୍ସ ଅଫ୍ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍କାଟର୍ଡ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି ରହିଲା ପରି ଦେଖାଯାଏ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହେଇକି ରହିଥିବା ଏଇ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ଧାନ ପଡ଼ିଆ ଧାନ ବିଲ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନଦୀ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂ ଉପରେ ଠିଆ ହେଲେ ଏହିସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବ ଅଲ୍ ଫ୍ଲୋଡେଡ୍ ବାଇ ଦ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଅଫ୍ ମୁନଲାଇଟ୍ ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣରେ ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୋଇକି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ ଡ୍ୟୁରିଂ ମୁନଲେସ୍ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ସ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ହାଡ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ଡ୍ୟୁରିଂ ମୁନଲେସ୍ ଡାର୍କ ନାଇଟ୍ ଅନ୍ଧକାର ରାତିରେ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ହାଡ୍ ଏ ସ୍ପେଶିଆଲ ଲୁକ୍ ଅଫ୍ ଇଟ୍ସ ଓନ୍ ସେଇ ଘରଟି ସେଇ ବିଲ୍ଡିଂଟି ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସେ ଘରଟିର ନିଜର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍ ୱେଆର୍ ଲିଟ୍ ବାଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଦ ବିଲ୍ଡିଂ ସେଇ ଘରଟି ଦ ୱାଲ୍ସ ଅଲ୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ସେଇ ପ୍ରାଚୀରର ସେଇ କାନ୍ଥର ଚାରିଆଡ଼େ ଏବଂ ଦ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଇନସାଇଡ୍
ଏବଂ ବଗିଚାର ଭିତରେ ୱେୟାର ଲିଟ୍ ବାଇ ଲ୍ୟାମ୍ପସ୍ କ'ଣ ବତୀ ଦ୍ୱାରା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ସଜାଯାଇଥିଲା ବା ଚାରିଆଡ଼େ ବତୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଥିଲା। ଫ୍ରମ୍ ଏ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ one could see dazzling stars in the sky। ଦୂରରୁ ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ ଦେଖିପାରିବ dazzling stars in the sky। ଆକାଶରେ ଚିକଚିକ୍ କରୁଥିବା ତାରା ଗୁଡ଼ିକ ଭଳି ଜଣେ ଦେଖିପାରିବ। ବଟ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ହର୍ଟ୍ସ ୱେୟାର ସ୍ଲିପିଂ ଇନଭିଜିବଲ୍ ଆଟ୍ ନାଇଟ୍। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକର କ'ଣ ରାତ୍ରିରେ ସେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଶୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦ ରିଚ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଲିଭ୍ଡ ଦେୟାର ଲାଇକ୍ ଏ କିଙ୍ଗ ଭେରି ହାପିଲି। ସେହି ଧନୀ ଲୋକଟି ସେଠାରେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଗୋଟେ ରାଜା ପରି ବାସ କରୁଥିଲା। His happiness got doubled when he saw the poor farmers living in small huts down the hill, toiling hard in their fields। His happiness got doubled। ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। when he saw the poor farmers। ଯେତେବେଳେ ସେ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିଲା। କେଉଁ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ living in small huts। ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ସେଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହୁଥିବା ସେଇ ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଥିଲା କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଆରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖୁସି ଦୁଇଗୁଣ ହେଇଯାଉଥିଲା। ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ସରୋ ୱାଜ୍। ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଥିଲା ଯେ ହିଜ୍ ଓନ୍ଲି ସନ୍ ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ରିଚନେସ୍। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଯିଏ କ'ଣ କରୁନଥିଲା ଡିଡ୍ ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଅଲ୍ ହିଜ୍ ରିଚନେସ୍। ତାଙ୍କର ସବୁ ଧନୀପଣିଆକୁ ସେ କ'ଣ କରୁନଥିଲା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ଗ୍ଲାମର ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଇ ଧନୀପଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁନଥିଲା ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲା। ଅଫନ୍ ହି ଫାଉଣ୍ଡ ହିମ୍ ସିଟିଂ ଆଲୋନ୍ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍। ବାରମ୍ବାର ହି ଫାଉଣ୍ଡ ସେ ପାଉଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ହିମ୍ ସିଟିଂ ଆଲୋନ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଏକୁଟିଆ ବସିବାର ଇନ୍ ହିଜ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ଗାର୍ଡେନରେ ବଗିଚାରେ ଏକୁଟିଆ ବସିବାର ସେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ। ଲୁକିଂ ଡାଉନ୍ ଦ ହିଲ୍ ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଟ୍ ଦ ପୁଅର୍ ଫାର୍ମର୍ସ ଟଏଲିଂ ଇନ୍ ଦେୟାର ଫିଲ୍ଡସ୍। ସେଇ ଗରିବ କୃଷକମାନେ କିଭଳି ତାଙ୍କର ଜମିରେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଦ ରିଭର ଫ୍ଲୋଇଂ ବାଇ ଏବଂ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କର କାହାର ସେଇ ଧନୀ ଲୋକଟିର କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁଃଖ ଥିଲା କି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପୁଅ ଯିଏକି ସେ ତାଙ୍କର ଏଇ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଧନୀ ଏବଂ ବିଳାସମୟ ଜୀବନକୁ ଏଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ କ'ଣ କରୁନଥିଲେ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ବରଂ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କ ବାପା ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗାର୍ଡେନରେ ବା ବଗିଚାରେ ବସିକି ସେଇ ପାହାଡ଼ ତଳେ ଥିବା ଗରିବ କୃଷକମାନଙ୍କର ସେମାନେ ଜମିରେ ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀକୁ ସେମିତି ଚାହିଁ ରହୁଥିଲେ। He was found to be very indifferent to all the richness and glamour of his father। ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଏଇ ଧନୀପଣ ଏବଂ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବା ବିଳାସମୟ ଜୀବନଠାରୁ କିଭଳି କ'ଣ ସିଏ ବହୁତ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ବହୁତ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ବା ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଆସୁନଥିଲା ବା ରୁଚି ଆସୁନଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।